The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Praise and praise.
This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. If you believe this, would you declare, this is all my hope and peace. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Just me and strength. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Come on, let's glorify Him. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Lord.
같이 주의 죽음으로부터 저희를 구원하여 주셔서 감사합니다. Thank you, Father, for saving us from the death of our sins. 그다 없는 죄를 짓는 저희를 하늘로 맞이하시고 하나님의 아들과 딸로 불러주시며 저희가 저희 주인 하나님을 아버지를 무엇이라고 부르게 허락해 주셔서 감사합니다. Thank you for welcoming us as your sons and daughters, allowing us to call our Lord Father. 아들이 위치를 망각하고 끊임없는 죄를 지어나가는 나가 저희는 끊임없이 죄를 지어나가며 정말 예수님이 끝없는 사랑을 전하지 못하고 방황하며 살아갈 때가 많습니다. There are many times when we forget our position as your child and sin continuously, living as a bystander instead of conveying Jesus' endless love. 주님, 예수님을 닮아가고 예수님의 사랑을 전하며 그 사랑 가운데 살아가고 싶습니다. We want to resemble Jesus the Lord, spread His love, and live in that love. 저희가 방황의 중간에 달리며 여행, 연구, 성교 등 삶의 많은 부분을 살아가는 와중에 주님을 놓지 않고 모든 삶이 주님의 은혜 가운데 이루어짐을 잊지 않게 기도드리겠습니다. Lord, we are leading busy lives of travel, research, missionary work, and study. I pray that we do not let go of the Lord this winter, and we remember that everything will be done in the grace of the Lord. 주님, 신학기가 다가오는 가운데 진로를 고민하는 이들의 길을 열어주시고 새롭게 저희 교회에 다가오는 이들을 축복할 수 있는 교회가 될 수 있게 기도드리겠습니다. As the new semester approaches, I pray that it will be open the way for those who are figuring out their careers. 주님, 저희에게 두 이상 모이기 편하지 말라고 하셨습니다. 만남이 끈이 끼지 않도록 갖고 가운데 주님의 말씀이 될 수 있게 간절히 바라겠습니다. The Lord has told us not to lose if more than two people gather. I sincerely hope that the meeting will not be cut off and the word of the Lord will spread among them. 갑작스러운 주의 가운데 모두 건강을 잘 지키게 도와주시고 매일매일 하나님의 말씀을 묵상하고 주님을 바라보는 교회가 되길 기도드리겠습니다. I pray for all our health in the sun and cold, and that we may become a church that will meditate on the Word of God every day and get to know the Lord more. 주님, 정말 하루하루가 모든 순간이 주님의 은혜임을 잊지 않고 주님의 사랑을 전하는 저희가 되길 기도합니다. I pray that we will not forget that every moment of the day is your grace, and that we continue to deliver your love. 오늘 말씀 전하는 시간 목사님의 입술이 되어서 저희에게 복음을 전하고 주님의 나라의 비밀이 목사님 입술을 통해서 나올 수 있게 기도합니다. I pray that the lips of Pastor Shin Sang-ju, who delivers today's message, will be able to preach the gospel to us, and the secret of the Lord's kingdom will come out through his lips. 감사합니다. 사랑의 왕신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Thank you. I pray in the name of Jesus, who is filled of love. Amen. Let us continue our worship with the Apostles' Creed. Let us begin. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 성경을 하시겠습니다. 또 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 붙이시며 이를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주시니라.
너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있을꼬? 행위도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 원하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 하나님께서 오늘 본문의 말씀을 주신 산상수훈에 나타나는 말씀, 너희 원수를 사랑하라. 이 명령은 성경 전체의 가르침 가운데서 가장 핵심적인 내용이라고 할 수 있습니다. 그리고 이 명령은 예수님을 통해서 인간의 역사 가운데 뚫고 들어온 명령이기도 합니다. 그러나 우리들 대부분은 원수 사랑을 실천하기는커녕 사랑에 대한 잘못된 관점, 그리고 왜곡된 생각들로 인해서 참된 사랑이 무엇인지 알지 못한 채 살아가고 있는 것 같습니다. 뭔가 거짓되고 허황된 가짜 사랑에 매혹됨으로써 방황하고 고통하며 살아가고 있습니다. 그래서 우리가 원수를 사랑함에 대한 이야기를 보기 전에 참된 사랑이 도대체 무엇인지, 그리고 참된 사랑을 말하기 전에 가짜 사랑이 어떤 것인지를 우리는 살펴봐야만 합니다. 사람들이 살아가는 모습을 보노라면 사람들은 거의 예외 없이 다양한 종류의 많은 욕구들을 가지고 살아갑니다. 그 많은 욕구들 중에도 특별히 다른 사람들로부터 관심을 받기 원하고, 또 인정받고, 또 칭찬과 애정을 받기 원하면 심리학적인 용어로 인정욕구라고 그러더라고요. 내가 가치 있는 존재고 사람들이 나를 받아들이고 또 나를 좋아한다는 그것을 확인하고 싶은 욕구가 굉장히 강한 듯합니다. 이런 욕구들이 얼마나 집요하고 강한지 우리는 자신들이 그것에 노예가 되어 살아가고 있는 조차도 깨닫지 못할 때가 많습니다. 그러나 그러한 욕구에 끌려다니는 삶은 끝없이 비참할 수밖에 없는 그러한 삶이 되곤 합니다. 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 한 가지 욕구가 우리가 채워진 뒤에 또 다른 욕구가 또다시 우리 안에서 살아나는 것을 우리가 자주 보게 됩니다. 예를 들어서 우리 교회 공동체에서 그런 얘기를 할 수 있을 것 같아요. 한 형제 자매가 나한테 와서 당신 정말 좋은 사람입니다. 여기 수원 형제가 있는데 당신 정말 사교적이고 너무 밝고 너무 훌륭한 형제입니다 라고 말을 딱 했을 때 굉장히 기분이 좋지만 잠시 뒤에 보면 저 사람이 진짜 나한테 진심으로 정말 했을까? 왜 갑자기 안 하던 말을 하지? 이런 생각, 의심이 찾아오기 시작하죠. 당신 정말 탁월한 사람입니다. 이번 학기에 쓴 논문을 보니까 정말 훌륭한 논문을 썼습니다. 이렇게 말하면 기분이 좋아지지만 그때부터 또 한 구석에 약간의 불안감이 생기기 시작합니다. 그들의 그들의 그 기대치에 내가 과연 부응하는 사람인가? 또는 계속 그러한 기대를 채워줄 수 있을까라는 그러한 것들을 의식하기 시작합니다. 그래서 유명해지는 많은 사람들은 사람들의 인정과 칭찬을 잃어버릴까봐, 또 연예인 같은 경우는 인기를 잃어버릴까봐 더 불안해지고 더 두려워지는 것이 다반사입니다. 급기야 우리는 뉴스에서 때때로 유명인들이 최고의 자리에 오르던 사람들이 스스로 목숨을 끊었다는 안타까운 소식을 듣고 납니다. 그들은 더 이상 자기의 삶에서 느끼는 그러한 극심한 긴장과 그 과도한 부담감을 감당할 수 없기에 스스로 무너져 삶을 포기하는 것입니다. 그렇다면 사람들은 왜 이처럼 인정과 애정, 그리고 칭찬과 또 성공의 욕구에, 그 과도한 욕구에 시달리면서 살아가게 되는 걸까요? 심리학자들이 가만히 사람들을 만나서 얘기 들어보니까, 그리고 그 뿌리를 추적해보니까 거의 대부분의 경우 과거로부터 당한 상처로부터 그러한 것들이 생겨나왔다는 것을 발견했습니다. 사실 우리들 중에 누구도 과거의 상처들로부터 자유로운 사람은 없다고 할 수 있습니다. 과거의 상처들로 인해서 과연 나는 가치 있는 존재인가? 과연 나는 이 세상에 필요한 사람인가? 이러한 질문, 또 회의에 곧잘 따지곤 합니다. 그리고 우리가 살아가려면 분명히 누군가로부터 어디에선가 거절감을 느낄 수밖에 없는 상황들이 있습니다. 가정과 학교와 직장, 그 많은 인간관계 속에서 우리는 내가 완전히 받아들일 수 없는 존재다 라고 느끼는 순간들이 있습니다.
이때 우리의 감정은 상하게 되고 부모님이나 형제자매 또 학교나 교회 또 사회에서 우리가 당하는 상처 때문에 타인들을 원망할 때도 많이 있습니다. 그러나 더 한 가지 문제가 되는 것은 이러한 누적된 욕구와 상처들은 어느 순간 폭력으로 나타나기도 한다는 것입니다. 타인들에 대해서 사랑을 강요하는 것. 그러니까 그들로부터 내 외로움과 내 열등과 그러한 내면의 고뇌들이 누적되다 못해 자칫 사람들과 관계, 특별히 가장 가까운 사람들이 나타나죠. 그렇죠? 가족일 수도 있고, 교제하는 연인일 수도 있고, 부부일 수도 있고, 타인들에게 사랑을 강요하는 그러한 모습들이 나타나고 합니다. 그래야 온갖 종류의 인정과 욕구의 노예가 되어버린 사람들은 서로 물고 뜯고 싸우는 일이 벌어지고 서로 상처를 주고받게 됩니다. 가만히 이걸 정리해보면 내 안에 있는 어떤 욕구, 근데 그것이 채워지지 않을 때 당하는 상처. 근데 저 사람도 마찬가지 똑같은 욕구를 가지고 있고 똑같은 그러한 바람을 가지고 있지만 채워지지 않을 때 상처를 받죠. 그 상처받는 인생들끼리 만나서 계속 그 욕구와 상처의 확대 재생산을 해가는 거죠. 그래서 상대방에게 내가 더 사랑하는 사람인데 요즘에 뉴스에 많이 나오죠. 연애폭력이라 언제는 목숨까지 내어줄 것처럼 사랑했지만 그를 향한 사랑의 마음이 어느새 극도의 증오로 바뀌어서 폭력으로 행사하는 그러한 일들이 엉망 들려오긴 합니다. 자, 근데 가만히 이것을 영적인 관점으로 성경적인 어떤 안목에서 통찰해보면 이것은 한마디로 우상 숭배의 죄입니다. 이게 잘 이해가 안 가실 텐데 우리에게 진정한 사랑과 인정과 또 격려와 칭찬을 줄 수 있는 유일한 존재는 하나님 한 분밖에 없어요. 다른 사람들의 것은 우리가 아까 그걸 의심할 수밖에 없다는 것처럼 우리가 여러 가지 왜곡돼 있고 또 가변적이고 또 그것이 과연 바른 판단일까? 내가 나를 봐도 너무나 한심한데 사람들이 나를 너무나 좋게 보고 하면 그때부터 불안해지죠. 그렇죠? 바로 하나님만이 우리에게 진정한 관심과 만족과 또 인정과 칭찬을 사랑을 베풀 수 있는 분인데 우리가 하나님의 자리로부터 하나님을 끌어내고 거기에 내가 사랑하는 나의 연인, 나의 아내를, 나의 남편을, 나의 자식을 그래서 그들로부터 관심받기 원하고 사랑받기 원하고 칭찬과 인정을 갈구하는 살아가고 그래서 이거는 근본적으로 우상 숭배의 죄라고 말할 수 있습니다. 우리 모두가 미약하고 불쌍한 존재이며 이기적인 욕망의 노예에 불과한 갈대와 같이 연약하기 짝이 없는 죄인임을 우리가 어느새 망각합니다. 그리고 서로로부터 더 많은 인정과 칭찬과 사랑을 달라고 몸부림칩니다. 그러다가 더욱 큰 아픔과 좌절을 겪게 되는 것. 어떻게 보면 이것이 하나님을 떠난 인생들이 살아가는 너무나 보편적인 모습이라고 말할 수 있습니다. 요약하면 타인을 하나님으로 만들기 시작하면 우리 자신들은 전부 다 마귀가 될 수밖에 없어요. 악마가 될 수밖에 없어요. 왜? 하나님의 아닌 존재를 향해서 그것을 갈구하다가 내가 실망하고 상처받고 또 과거의 상처가 이 사람한테 받은 상처가 저 사람을 만날 때 그것이 충격이 이런 식의 그 사이클이 계속 반복되는 것이죠. 그러면 과연 이러한 욕구와 상처, 또 다른 욕구와 상처의 악순환으로부터 우리가 벗어나는 길은 무엇일까요? 아니 우리를 지으신 하나님, 우리를 사랑하신 하나님, 그 하나님께서 그래서 이 땅에 예수 그리스도를 보내셨다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 궁극적인 우상 숭배의 죄, 하나님을 떠난 행들이 저지르는 그 어처구니 없는 그런 행태들을 보시고 주님께서 우리 가운데 하나님 아들 예수 그리스도를 보내신 거죠. 많은 번역들이 있지만 저는 메시지 성경의 로마서 8장 1절로 4절의 번역을 너무나 좋아합니다. 본문 한번 읽어볼까요? 영어 되시면 영어 보시고 또 아니면 단톡방에 한글 파일을 올려놨는데요. 제가 한번 천천히 읽어보겠습니다. 메시아인 예수께서 오시므로 마침내 이 치명적인 딜레마가 해결되었습니다. 우리를 위해 이 땅에 오신 그리스도의 임재 속에 들어가 사는 사람들은 늘 먹구름이 들인 것 같은 암울한 삶을 더 이상 살지 않아도 됩니다. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 영이 세찬 바람처럼 들어와 하늘의 구름을 모조리 걷어주셨습니다.
죄와 죽음이라는 잔혹한 폭군 밑에서 평생을 허덕거리며 살아야 했을 여러분을 해방시켜 주신 것입니다. 하나님께서는 자신의 아들을 보내셔서 문제에 급소를 찌르셨습니다. 그분은 아들이신 예수 안에서 친히 인간의 처지를 맡으시고 진창 속에서 씨름하고 있는 인류 안으로 들어오셔서 문제를 영단번에 바로잡아 주신 것입니다. 그동안 율법주의는 이런 의무를 해낼 수 없었는데 균열된 인간 본성으로 인하여 그것 역시 허약해졌기 때문입니다. 율법은 언제나 근본적인 치유가 아니라 죄에 대한 미봉책이 됐을 뿐입니다. 그러나 마침내 그동안 응할 수 없었던 율법주의의 요구에 우리가 응할 수 있게 되었습니다. 이는 한층 더 우리가 노력해서가 아니라 오직 성령께서 우리 안에서 행하고 계신 일들을 우리가 받아들임으로써 그렇게 되는 것입니다. 다시 말하면 그리스도의 살아있는 생명의 성령이 우리의 치명적인 딜레마, 자, 죄와 죽음이라는 잔혹한 폭군 밑에서 바로 우상숭배의 죄, 하나님을 떠나서 하나님만이 다른 것들을 의지하고 다른 사람을 의지하며 살아가 벗게 되는 그러한 상처와 또 다른 욕구와 또 다른 상처, 이러한 잔혹한 폭군 밑에서 평생을 허덕거리며 늘 먹구름이 되는 것 같은 진창 속에서 뒹구는 듯한 암울한 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그 모든 것을 해결하셨다라고 로마서 8장은 말하고 있습니다. 다시 말해 그리스도의 생애, 그리스도의 십자가와 부활 사건을 통해서 우리는 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지 깨닫게 됩니다. 십자가에서 우리의 죄가 폭로되었지만 그 죄보다 훨씬 더 큰 하나님의 사랑이 그러한 우리 죄를 이미 다 제거하시고 또 완전히 씻으셨다고 하요. 그래야 이제는 성령으로 말미암아 그 누구도 우리가 누구로부터 인정과 관심과 칭찬을 받지 않아요. 우리의 마음이 넉넉하고 우리의 마음이 정말 하늘의 기쁨으로 차고로 넘치기 때문에 우리가 이제는 그 힘과 능력으로 다른 사람들을 사랑할 수 있게 됐다는 것입니다. 우리가 다른 사람을 사랑하거나 다른 사람에게부터 사랑을 받기 전부터 이미 창세전부터 우리를 선택하시고 우리를 사랑해 오신 이 세상에 그 무엇보다도 우리가 소중한 존재라고 하는 그 사실을 십자가를 통해서 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 하나님께서는 그 십자가 사건을 통하여 그리고 보혜사 성령을 통하여 지금도 우리에게 말씀하십니다. 너의 부모나 형제가 또는 학교나 또 교회, 직장 등에서 누가 너를 어떻게 대하든 너는 그 모든 것과 상관없이 너는 나의 사랑을 받는 존재이다. 나의 사랑으로 태어난 보배와 같은 존재이다. 내가 창세전에 너를 택하였고 사랑으로 너에게 나의 숨결을 불어넣었노라. 내가 사랑의 말씀으로 너를 창조하였노라. 내 안에는 미움도 없고 복수심도 없고 원한도 없노라. 나는 너의 모든 것을 다 사랑하고 다 용납하고 이 세상 끝날까지 언제 어디서나 내가 너를 이 사랑으로 보살피고 인도하는 너의 선한 목자이니라. 하나님의 이러한 원초적인 사랑 그리고 불변의 영원한 사랑이 십자가의 대속과 성령 하나님의 임재를 통하여 우리에게 이미 나타나 있고 지금 오늘 이 자리에서도 그 하나님의 사랑을 우리는 체험하고 의지하고 또 신뢰하며 살아가게 되는 것입니다. 그리고 나아가 이런 하나님의 그 오리지널 러브죠. 그리고 오리지널 블레싱 이것이야말로 우리의 모든 인간관계의 기초가 된다라고 할 수 있습니다. 우리가 서로에게 그리고 함께 세상으로 나아가서 증거하고자 하는 것도 바로 이 하나님의 조건 없는 사랑, 하나님의 무차별적인 그리고 불변의 이 오리지널 블레싱이라고 할 수 있습니다. 예수님께서는 성경에서 내가 먼저 너희를 사랑하였으니 너희도 서로 사랑하라고 말씀하십니다. 원초적이고 영원한 사랑이 그려진 하나님의 아들과 딸로서 우리가 그 하나님께 나아가는 순간부터 우리는 앞에서 말한 욕구와 상처라는 또 다른 욕구와 또 다른 상처라고 하는 그 굴레와 숙박으로부터 해방되기 시작합니다. 그래야 모든 상황과 조건 그리고 대상을 뛰어넘어서 우리가 아무런 보답을 바라지 않고 상대방을 사랑하는 법을 비로소 배우기 시작합니다. 그리고 이러한 자유, 이러한 사랑의 삶은 바로 그 사랑의 하나님과 교제하고 동행함으로써 우리가 때로는 일시적으로 업다운을 경험할 수 있지만 일평생 계속 더 자라가고 또 깊어져 가는 것입니다. 성경에 나타난 이 하나님의 사랑을 경험한 한 여인이 있었죠. 바로 마리아. 그 여인이 예수님의 발에 가장 귀한 향유옥합, 자신의 전 재산이라고 할 수 있는 것을 가지고 와서 그 향유옥합을 깨뜨려서 예수님의 발에 붙여
그 자신의 머리카락으로 그 예수님의 발을 닦아드립니다. 그때 예수님이 하신 말씀 기억하시나요? 예수님께서는 마리아를 향해서 이 여인의 사랑이 큰 것을 보시고 하신 말씀. 이 여인은 자기가 얼마나 큰 용서를 받았는지 알기 때문에 시몬 너는 내가 들어올 때 발 씻을 물조차 주지 않았지만 이 여인은 자신의 전 재산이 향후 걸어가서 깨친 이유가 얼마나 큰 사랑으로 얼마나 큰 용서를 받았는지를 그 여인이 알기 때문이라고 예수님이 칭찬하십니다. 이처럼 하나님의 이 크신 사랑, 이 원초적인 사랑에 붙들리는 순간 우리는 자신의 존재의 중심에 도달하게 됩니다. 그리고 그때로부터 어떠한 조건이나 제한도 없이 우리가 하나님의 사랑을 이미 받고 있는 존재임을 깨닫게 돼요. 그리고 내게 부어진 하나님의 사랑으로 말미암아 또 다른 사람들을 사랑하는 그러한 삶을 시작하는 것입니다. 자, 이와는 대조적으로 세상에서 말하는 사랑이라는 것은 한마디로 얘기하면 다 거래입니다. 거래. 내가 준 만큼 받지 못할 때 왜 실망해? 왜 분노해? 내가 억울하잖아요. 나만 헛수고했고 내가 왜 이 고생을 했지? 심지어 부모가 자식을 키웠는데 자식이 나중에 당연히 부모를 떠나야 되죠. 그렇죠? 떠나는 것이고 부모보다 새로 사귄 여자애를 너무 좋아해요. 저도 두 아들을 키우면서 그런 상처를 저는 별로 안 받았는데 우리 아내는 참 많이 받은 것 같아요. 그래서 우리 손주놈이 왔는데 얘를 딱 껴왔더니 너도 남의 남자지? 다 필요 없어. 그래서 이 할머니가 손주랑 너무 먼 것 같아서 염려가 되는데 너도 남의 남자지? 그러면서 그 다음 말이 저를 기쁘게도 했고 약간 두렵게 됐습니다. 내 곁에 죽을 때까지 있을 사람은 신상주밖에 없네. 그래서 하루 종일 지적질을 하는데 제가 많이 힘들었습니다. 코로나가 끝나가는 게 기쁜 이유 중에 하나가 드디어 집에서 조금 벗어날 수 있겠다 싶습니다. 자, 근데 놀라운 것은 뭐냐면 내가 받은 만큼, 그러니까 준 만큼 받지 못할 때 억울함이 드는 거래거든요, 사실. 그리고 한마디로 얘기하면 이 세상에서 일어나는 상당수의 일들, 아니 대부분의 혼란과 고통은 사랑을 거래로 생각하는 데서 오는 그러한 결과라고 해도 과언이 아닙니다. 사랑이 거래로 전락된 것과 다르게 사람들은 앞에서 말한 욕구와 상처의 사슬에 묶여있는 채 항상 문제에 빠지게 되고 그래서 그토록 좋았던 관계가 조금 있으면 시들해지고 왜 나한테 관심을 가져주지 않냐, 왜 나한테 더 많은 것들을 베풀어주지 않느냐. 그래서 그러한 그 절규를 하고 또 호소를 하지만 그 사람 자신도 그러한 트랩에 여전히 걸려있는 사람. 그래서 그러한 바람은 대부분 채워지지 않고 그냥 갈등과 미움, 분노와 질투와 원한이 계속적으로 쌓여가는 것이고 쌓여가는 것이고. 그러나 성경의 메시지는 이 모든 악순환의 고리를 예수님으로서 끊으셨다는 것이죠. 우리가 받은 만큼 사랑할 수 있는, 우리가 받지 못한 것을 나눠줄 수 없습니다. 제가 모시고 있었던 우리 교회 담임 목사님이 그런 얘기 하시더라고요. 가만히 사람들의 생애를 읽어보면 부자 집에서는 성자가 많이 나오고 가난한 집에서는 투사들이 나온다는 거예요. 그게 뭘까요? 부자 집에서는 성자들이 많이 나오고 가만히 좀 어느 정도 맞는 것 같아요. 상관관계. 어려서부터 부족함 없이 풍요로운 사랑을 받았기 때문에 조건 없이 사랑하고 나누고 뭐 그렇게 인색하거나 까다롭지 않게 사람을 품을 수도 있고, 근데 사랑을 받지 못하고 늘 거기에 허덕이면서 많은 상처를 받은 사람들은 굉장히 훌륭하지만 어느 대목에 가면 굉장히 이해할 수 없는 행동을 할 수가 있습니다. 다시 한번 사랑의 본체이신 사랑이신 하나님으로부터 사랑을 받은 자들이 남을 사랑할 수 있고, 다 뒤집어서 부부관계가 좋지 않다, 내가 아내와 남편과 너무나 자주 갈등이 있다, 그럼 딱 이유 하나예요. 하나님의 사랑으로부터 멀어지고, 내가 충만하다면, 내가 성령으로 충만하고 기쁘다면, 그래서 바람직한 부부관계, 인간관계, 삶의 메스터키가 뭐냐? 그건 성령 하나님으로 충만함을 받는 거죠. 성령 충만으로부터 벗어나면 우리는 짐승과 똑같아요. 창세기 장에 나와 있잖아요. 창세기 장에. 동물과 짐승과 사람의 유일한 차이가 있다면 하나님의 생기가 들어가는 게 아니죠. 공동체에서 문제가 벌어진다? 뭐 개개인이 어떤 그거 말할 게 없어요. 다 그렇고 그런 사람들이고 사실.
우리 안에 공동체 안에 은혜가 부어지고 우리 안에 십자가로 말하면 감격을 넘친다면 우리가 서로를 용납할 수 있고 서로의 발시킬 수 있고 서로의 짐을 나눠줄 수 있고 또 처음 초대한 사람들 향해서 말하지 않아도 찾아가서 환대하고 그들을 향한 관심과 섬김이 끊이지 않습니다. 하나님의 영광의 본체, 사랑의 성육신이신 예수님, 그분은 우리에게 또 말씀하십니다. 아무런 보답도 바라지 말고 나눠주라고 말씀하십니다. 근데 이 말씀이 나는 그러한 사람과 어울리지 않는 참 못난 존재라는 그런 식으로 자기를 비하하고 자학하라는 말씀이 전혀 아니에요. 매저키스트에게 하는 말씀이 아니라 이 말씀의 첫 뜻은 너는 이미 하나님으로부터 차고 넘치는 사랑을 받았기 때문에 세상 사람들이 베푸는 그 약간의 보답이나 어떠한 당신을 향한 찬사의 말이 없다 할지라도 그것에 연연할 필요도 없고 연연해서도 안 된다는 것입니다. 결국 정리하면 예수님을 따르는 삶이란 욕구와 상처의 악순환으로부터 그것에 찌든 사랑으로부터 벗어나서 하나님의 이 원초적인 사랑에 힘입어서 우리가 계속 자라가며 서로 사랑하는 것입니다. 그리고 이 사랑이야말로 친구뿐만 아니라 원수까지도 사랑할 수 있는 능력을 우리에게 줍니다. 아무런 대가를 바라지 않고 모든 대상과 상황과 조건을 초월하여 우리가 다른 사람을 사랑할 수 있게 되는 것, 그것은 바로 하나님의 사랑을 우리가 받았기 때문입니다. 그것이 바로 오늘 말씀에 나타난 하나님 아버지의 어떠한 분이신가에 대한 말씀이죠. 그렇죠? 악인과 선인에게 해를 비추어 주시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주시는 분입니다. 한번 생각해보세요. 하나님께서 하늘에서 보시고 이 괘씸한 인간들한테는 내가 비를 내리지 않고 햇빛을 주지 말아야겠다. 그래가지고 이렇게 모여있는데 일부, 몇몇, 이렇게 핀포인트죠. 그렇죠? 그 조명하듯이 그 사람들한테만 햇빛이 비치고 그 사람한테만 비가 내려 굉장히 공평할 것 같잖아요. 그렇죠? 제가 아는 권사님 한 분은 너무 세상에서 잘 나가는 자기가 너무 좋아할 수 없는 그 사람에게 복음을 전하러 가려고 했다가 억울한 생각이 들 때 저 인간이 예수까지 믿어가지고 구원까지 받으면 저게 말이 안 돼. 나한테 그 고민을 얘기하시더라고요. 그래서 저 권사님 뭔가 좀 크게 잘못되어 있으시네요. 지금 하나님의 사랑은 그 장벽을 허물고 그 나의 모든 과거의 기억들을 다 뛰어넘어서 원수까지도 사랑할 수 있는 그러한 사랑의 능력으로 나타난다고 말할 수 있습니다. 자, 원수 사랑. 이것은 어떻게 보면 사랑과 거룩의 최고 경지라고 해도 지나친 말이 아니에요. 우리에게 잘해주는 사람, 착한 사람에게 베푸는 것은 어렵지가 않아요. 그러나 원수까지 사랑하는 이 사람, 예수님께서 마지막 십자가 사건을 보여주신 너무나 훌륭한 모습이 그거였죠. 그렇죠? 자, 예수님의 손과 발에 못을 막고 있었는데 그때 예수님이 뭐하고 있었어요? 아버지요, 저들을 용서하시옵소서. 자식의 못질을 하고 있는데 그 못의 길이는 한 30cm 이상 되는 못이에요. 손이나 발에 막는 못은. 근데 그 고통 속에서 그 순간에 그들을 위해서 기도하고 있어요. 저들이 자신들이 하는 것을 알지 못합니다. 기도하시죠. 스테반이 돌에 맞아 죽어가면서 예수님과 똑같은 행동을 하죠. 그렇죠? 하나님, 저들을 용서하옵소서. 저 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 자, 근데 여기서 우리가 원수라는 존재, 우리가 원수처럼 생각하는 존재들은 가만히 생각해보면 우리를 대적하거나 우리를 미워한다고 우리 스스로 디파인한 사람들, 우리 스스로 규정해버린 사람들이에요, 사실. 근데 놀라운 것은 우리의 정체성이나 자아상이 우리가 스스로 규정한 우리가 그 원수에 따라서 원수에 의해서 의존하고 있다는, 원수에 따라 결정된다는. 어찌 보면 원수가 없으면 내가 존재하지 않는. 내가 누구를 나의 친구로 여기고 누구를 나의 원수로 여기냐에 따라서 우리의 정체성과 자아상이 좌우된다라는 그러한 연구 결과들을 말하는 심리학자들이 꽤 있습니다. 근데 가만히 보면 이런 식의 사고 패턴은 다른 사람이 내게 하는 말, 또 나를 대하는 방식에 따라서 내가 결정된다는 어떻게 보면 거대한 망상이에요. 그건 착각이죠. 그렇죠? 그래서 나의 존재 자체는 변하지 않는, 그리고 하나님만이 온전히 아실 수 있는 그런 나의 리얼 셀프죠. 그렇죠? 나의 진정한 자아를 다른 사람들의 말과 평가와 태도에 따라서 내가 왜곡돼서 생각하는 거죠. 그렇죠? 그래서 이것이야말로 사단의 기만이고 또 거대한 착각입니다. 하나님의 복음의 핵심은
하나님께 원수가 없다는 거죠. 많은 하나님의 말씀이 하나님께서 모든 사람을 차별 없이 똑같이 사랑하신다는 말씀을 하고 있습니다. 똑같이 비를 내려주시고 햇빛을 부으신다는 것이 똑같은 말씀이죠. 그래서 시편 33편 5절에 세상에는 하나님의 인자하심이 충만합니다. 야고보서 1장에 보면 16절에 하늘로부터 모든 좋은 선물이 폭포처럼 우리에게 지금 부어지고 있다라고 하나님은 말씀합니다. 하나님의 이 원초적인 사랑, 이 영원한 사랑에 붙으니 우리는 더 이상 상처와 욕구, 결핍에 찌든 사랑으로 사랑해서도 안 되고 사랑할 수도 없습니다. 나아가 이제는 우리는 원수들마다 사랑하고 친구로 만들 수 있는 특권을 가진 자들이고 또 사명을 부여받은 자들입니다. 자, 원수란 우리가 그 사람을 하나님의 사랑으로부터 배제하고 있기 때문에 우리에게 원수로 존재하고 있는 것이죠. 제가 아까 말씀드린 거 권사님, 그 사람에게 복음을 전하고 싶은 마음이 없다. 왜 그래요? 그 사람 하나님의 사랑을 받지 않았으면 좋겠다 라고 생각하고 내가 그를 배제하고 있는 거예요. 근데 그것은 하나님의 말씀과 정면을 배제하는 거예요. 오히려 거꾸로 그 사람에게 하나님의 사랑이 더 필요하고 나를 괴롭히고 나를 힘들게 하는 그 사람은 그런 모습을 살아가기 때문에 주위에 친구가 없어요. 누구도 관심을 갖지 않게 원하고. 제가 우리 아들이 성대 대학원 다닐 때 교수님 한 분이 그런 분이 있어요. 그냥 논문, 그러니까 연구실과 학교만 왔다 갔다 하고. 그래서 그 사람은 친구가 아무도 없대요. 그래서 우리 형준이한테 그래서 우리 큰아들한테 준아, 한 달에 한 번 이상 음료수 들고 교수님 찾아가요. 그래서 가서 기쁨조를 해드려봐. 이름이 열심히 했어요. 그 교수님이 나중에 진로, 직장 다 열어주고 그 교수님하고 너무 친한 존재였어요. 근데 가서 얘기를 들으니까 너무 귀한 분이더래요. 그분이 너무 차갑고 너무나 일중순적이고 사람들이 싫어했지만 그 사람이야말로 가장 하나님의 사랑을 갈구하고 또 필요한 사람이었어요. 제가 교회에서 잔소리처럼 많이 얘기를 하는데 우리가 믿지 않는 사람을 초청하는 그런 집회를 갈 때 대신자라고 하잖아요. 우리가 그 사람의 이름을 다. 제가 그때 리스트업을 할 때 가장 예수 안 믿을 것 같은 그리고 가장 접근하기 힘든 사람을 제일 먼저 써요. 제가 성경에서 깨달은 하나님께서 이 세상을 보시다가 가장 끔찍한 인간이 사도 바울이었어요. 예수 믿는 사람을 잡아 죽이고 있다. 근데 그 한 사람을 주님 앞으로 인도했더니 어마어마한 하나님의 은혜의 증거자로 바뀌잖아요, 사실. 그래서 그런 역발상이 좀 필요합니다, 역발상. 그래서 어떻게 보면 우리를 힘들게 하는 그들이야말로 가장 하나님의 축복과 사랑을 필요로 하는 자이고 또 하나는 나의 성화에 가장 큰 도움이 되는 사람. 그러지 않아요? 네? 그 사람 때문에 내가 아파하고 힘드는 만큼 내가 기도하게 되고 나의 실상을 보게 되고. 자, 그래서 우리가 원수마저도 친구로 만들 수 있는 이 사명을 부여받은 자로서 누구도 우리가 하나님의 사랑부터 배제시키고 그를 밀쳐낼 권리가 없습니다. 유명한 인권운동가 마르틴 루터 킹 주니어 목사가 그런 얘기를 했습니다. 원수를 친구로 변화시킬 수 있는 힘은 사랑뿐입니다. 본질적으로 사랑은 생명을 창조하고 사람을 살립니다. 자, 그 다음 말 제가 너무 좋아합니다. 우리의 세상, 이 세상을 구원할 수 있는 그리고 우리의 문명을 구원할 수 있는 것은 바로 원수까지도 품는 사랑입니다. 이것은 그리스도인들만 할 수 있는 특권일 수 있습니다. 우리가 원수를 사랑하지 않는다면 그러니까 결국 그 원수가 우리를 파멸로 끌어갈 것입니다. 우리가 원수에게 우리 자신을 지배할 힘을 부여하기 때문입니다. 내가 사람들을 미워할 때 그 미움은 오히려 나를 지배하게 됩니다. 그들에 대한 생각이 나를 장악하고 내 삶을 좌지우지합니다. 그 결과 나는 평안을 잃어버리게 되고 질투와 원한과 복수심의 노예로 치닫게 됩니다. 반대로 우리가 원수를 사랑하게 될 때 우리는 또 그를 섬기고 돌보게 될 때 그로부터 자유롭게 됩니다. 용서와 사랑의 마음으로 원수를 마음에서 떠나보냅니다. 그 영혼이 자유함을 얻게 됩니다. 놀랍게도 다른 사람을 사랑하고 또 품을 수 있는 하나님의 무한한 사랑이 우리 안에 흘러넘치기 시작합니다. 다시 말해 원수를 사랑하고 또 용서할 때마다 우리는 새로운 사람이 됩니다. 미움과 불안과 두려움에 묶여있던 내 안에 또 다른 사람을, 또 다른 자아를 내가 떠나보냈기 때문에 그래 마침내 우리는 70번씩 7번이라도 용서하라고
그 주님의 말씀에 순종할 수 있는 그런 사람으로 성숙할 수 있습니다. 정리해서 말씀드립니다. 원수를 향한 나쁜 감정, 그것은 우리를 스스로 만든 감옥에 가둬버립니다. 원수의 피해자로 살아가게 합니다. 그러나 용서의 마음, 우리가 그러한 삶을 거부하고 우리가 그를 향한 사랑과 용서의 태도로 나아갈 때 하나님의 사랑에 우리가 온전히 거할 수 있습니다. 원수를 사랑하며 살아갈수록 더욱더 하나님의 사랑의 깊이와 넓이와 높이를 우리는 깨달아갈 수 있을 것입니다. 우리 지금 같이 한번 기도할까요? 우리 기도하실 때 혹시 나의 욕구, 나의 상처, 결핍으로 인해서 깨어진 관계는 없습니까? 이렇게 예배전에 나올 때마다 또 기도하려 할 때마다 생각나게 하시는 그 한 사람은 없습니까? 내가 찾아가서 용서하고 화해의 손을 내밀라고 말씀하시는 그러한 사람은 없습니까? 아니, 내가 찾아가서 저를 용서해 주십시오. 제가 잘못했습니다라고 용서를 필요할 관계는 없습니까? 그렇다면 너무 지체하지 마십시오. 마태복음 5장 23절에서 우리가 예물을 제단 앞에 드리다가 우리가 형제에게 원망 드릴 만한 일이 생각나거든. 다른 번역에는 섭섭함이라고 되어 있어요. 내가 섭섭하고 미안하고 또 좋지 못한 마음이 드는 형제자매가 생각나거든. 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 와서 예물을 드리라고 합니다. 그래서 아나베프티스트라는 그 교파에서는 부흥 집회를 갖기 전 한 달, 두 달 동안 깨어진 인간관계를 회복하는, 그래서 그것이 딴 게 아니고 기도하는 것이 아니고 찾아가서 화해하고 또 그와 함께 다시 손을 잡고 기도하는 그런 관계를 회복해 하는 그러한 기간을 갖는다고 합니다. 저는 우리 캠퍼스 교회 가운데 가장 먼저 우리가 하나님과 관계를 바로잡는 것 같기도 하고, 이러한 관계들을 이 계명령 새해 시작함으로 우리가 하나님을 구하고 또 하나님을 따르는 삶을 계속 달려갔으면 합니다. 같이 한번 이 시간 조용히 그러한 관계들, 그러한 사람들, 또 하나님 무엇보다도 내게 하나님의 사랑을 더욱더 온전히 부어주셔서, 아니 이미 다 부어주셨습니다. 폭포수와 같이 지금도 부어주고 계신 하나님의 사랑, 하나님과 사이에 막힌 것들을 허물게 하시고 하나님이 사랑으로 나아가게 하옵소서. 그래 원수까지 사랑할 수 있는 이 아가페 사랑으로 저를 사용하옵소서. 같이 합심하게 기도하도록 하겠습니다. 아버지 하나님, 하늘에서 해와 비를 골고루 비추어 주시고 또 베풀어 주시는 하나님의 완전한 사랑, 아무도 차별하지 아니하시고 아무것도 말하지 아니하시고 사랑하신 하나님의 사랑 앞에 우리를 드립니다. 아버지 하나님, 우리의 삶을 받아주시고 우리를 인도해 주셔서 우리가 이 사랑의 날마다 붙들림 받게 하시고 그리스도의 사랑의 날을 강권하십니다. 그것이 우리의 기백이 되게 하시고 육체대로 사람들을 알지 않아 판단하지 않아 특별히 내 앞에 쓰러져 있는 강도 만난 이유와 같은 아버지 하나님, 그러한 아들을 위해 나아가게 하시고 또 나의 욕구와 또 그 상처로 말미암아 내가 상처를 주고받았던 관계들 회복할 수 있는 은혜를 부어주시기를 바라옵소서. 그래요 정말 주님, 죄인과 세인 그들을 사랑하셨던 그 하나님의 사랑을 알아가게 하시고 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 것 같이 너희도 온전하라고 말씀하신 하나님의 명령에 순종을 하며 살아 우리 모두를 세워가게 하시고 간절히 구하옵소서. 아버지 하나님 받아주시기를 구하옵소서. 아버지 하나님 받아주시기를 간절히 구하옵소서. 한 가지 더 기도할 때 하나님, 우리 서울대학교회가 이런 하나님의 아가페의 사랑, 정말 이 사랑으로 캠퍼스를 새롭게 하고 이 나라의 민족 열방 가운데 하나님의 그 맡겨주신 화해자로서 그리고 사랑의 선포자로서 은혜의 증거자로서의 삶을 달려가게 하옵소서. 같이 합심한 기도 들어가겠습니다. 우리 대학교를 세우신 주님, 우리가 하나님의 은혜의 사랑에 비친 자들일진데 아버지 하나님, 바울이 고백했던 것처럼 우리가 이 사랑 때문에 아버지 하나님 다른 사람들에게 또 이 사랑을 증거하게 하시고 아버지 하나님, 마리아 옥합을 깨뜨렸던 마리아와 같이 우리가 정말 주님 아낌없이 우리 인생을 드리며 또 다른 사람들을 사랑하고 섬기는 일 가운데 우리가 열심으로 함께 나가게 하시고 구합니다. 우리 안에 먼저 하나님의 사랑, 하나님의 그 은혜로움을 충만케 하셔서 우리가 피차 뜨겁게 사랑할 때 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알고 말씀하셨던 하나님의 그 세 계명이 우리 가운데 이루어지는 것들을 볼 수 있도록 우리를 인도해 주기를 간절히 구하고 있습니다. 받아주시고 인도해 주셔서 감사히 구하옵소서.
하나님 아버지, 무엇보다도 먼저 우리 모두를 아무런 조건이나 차별 없이 먼저 사랑해 주신 하나님께 무한한 감사 찬양을 드립니다. 이제 우리 눈을 밝히셔서 우리의 심령을 깨우치셔서 이 놀라운 하나님의 사랑, 영원 불변하신 아가페의 사랑을 더욱더 온전히 알아가게 하옵소서. 그 그리스도의 사랑에 우리의 삶의 뿌리가 박히고 우리의 터가 굳어져서 이 사랑의 넓이와 높이와 길이와 넓이를 알게 하시고 또한 증거하게 하옵소서. 사도 바울의 고백처럼 날마다 하나님의 사랑의 강풍이 저를 휘몰아갑니다 라고 고백하는 우리 각자의 삶 되게 하시고 우리 대학교의 공동체가 되게 하시기를 구합니다. 하나님의 사랑을 우리에게 맡겨주신 귀한 가족들과 친구들 또 우리 곁의 이웃들을 끝까지 사랑하고 섬기게 하옵소서. 나아가 우리를 대적하고 힘들게 하는 원수 같은 사람들까지도 사랑하고 축복하게 하옵소서. 그들을 위하여 기도할 수 있는 하나님의 바다와 같이 넓은 마음과 아가페의 능력을 우리 가운데 부어주옵소서. 그래야 싸움과 죄악만이 가득한 이 땅 가운데 하나님의 영광 찬송이 울려 퍼지는 그날까지 우리 서울대 캠퍼스와 이 나라의 민족 열방 가운데 우리가 발을 딛는 곳마다 화해와 중보의 사명을 끝까지 온전히 감당하는 우리 서울대학교가 되게 하옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.